खामोश हो गए। سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں کا المیہ بھی ہے کہ میں جہاں بولنا چاہیے نہیں بولتے جی جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے دو جگہ ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دو جگہ جنت کی تیاری ہوتی ہے. ایک خانہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، دوسرا ذکر مصطفیٰ کی محفل. دو جگہ جنت کی تیاری ہوتی ہے اور مسلمان انہی دو جگہ سے بہت محروم ہیں. یہ تمام تر مولائی ہونا بھی چاہیے ہمارے اندر، اپنے بزرگوں کی عقیدت اور محبت ہونی چاہیے. اور میں تو دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کو زندگی کی ہر سانس تک محفوظ رکھے. آمین. شاعر کہتا ہے سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی اور حیات چھوٹی ہے. طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی اور حیات چھوٹی ہے. علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، سبحان اللہ بے شک. علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، ہمیں بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے. سبحان اللہ بے شک ہے. میں کیسے مولائے کائنات بے شک کہوں، سبحان اللہ. بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے. فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. جب نام علی کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے. اور غربت کا رونا وہ روئے جس کا وہ بھروسہ دنیا کا. لاک ڈاؤن ہو گیا لوگ پریشان، نوٹ بندی ہو گئی لوگ پریشان. غربت کا رونا وہ روئے جن کا وہ بھروسہ دنیا پر. ہمیں اپنا کے حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے. حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے. فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے. حضرات گرامی وقار، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر پر وہ تمام تر کامیاب شخصیتیں رونق افروز ہیں جو کسی بھی سیمینار، کسی بھی محفل، کسی بھی مشاعرے میں بعد میں پہنچا کرتی ہیں، لیکن شہرتیں اس سے پہلے پہنچ جائیں. آج ہم اور آپ عرس شمس الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں بیٹھ کر جنت کی یاری کا مزہ لے رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ عرس شمس الدین شاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ کہیں بڑی بات تب ہے کہ عرس شمس الدین شاہ میں آنے کے بعد ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر بھی ہمارا خیال ہو جائے. ورنہ یہ محبت آپ کی یہ سب یہیں تک دھری رہ جائے. ابھی آپ کے سامنے مظہر الہ آبادی صاحب شہزادہ اعلیٰ حضرت نواسہ اعلیٰ حضرت سرکار تاج الشریعہ کا کلام پڑھ رہے تھے. داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. سبحان اللہ. سرکار تاج الشریعہ کا ہم ذکر بہت کرا کرتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کا ذکر خوب کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم کا ذکر خوب کرتے ہیں، سرکار شمس الدین کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات تب ہوتی کہ جب سرکار تاج الشریعہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ سرکار اعلیٰ حضرت کے ذکر کے ساتھ ساتھ سرکار غریب نواز کے ذکر کے ساتھ ساتھ سرکار غوث اعظم کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہوئے نظر آتے. مسلمانوں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ سرکار تاج الشریعہ نبی کے کیسے دیوانے تھے. جب سرکار تاج الشریعہ 1984 میں حج کرنے کے لیے مدینہ شریف کی سرزمین پر گئے
کو سعودی حکومت نے گرفتار کر لیا تھا اور کہا تھا اے اختر رضا تمہیں حج کرنے تبھی دیا جائے گا جب تم فتاوی رضویہ کا درس بند کرو گے. اے اختر رضا جب تمہیں درجہ کے بخشش کی نعت پڑھنا بند کرو گے تب تمہیں حج کرنے دیا جائے گا. کہ سرکار تاج الشریعہ نبی کے ایسے عاشق تھے, انہوں نے فرمایا تھا تم مجھے حج کرنے سے روکنا چاہتے ہو, عمرہ کرنے سے روکنا چاہتے ہو, خدا کی قسم اختر رضا کے جسم میں جب تک خون کا آخری قطرہ ہے یہی رہے گا جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حج تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا جس کے پارامت کے قلعے گراتے جائیں گے ہو جائے تو چل کر مگر ہم تو رضا تم نے جب تک تب ہے ذکر کا سنا ہے. اللہ اکبر. بہت اچھا کیا کہنے نبی کے کیسے عاشق, دیوانے تو ہم بھی ہیں. یہ دیوانگی ہماری صرف چند گھنٹوں تک ہی محدود ہے. رات میں جب رات گزرنے کے بعد فجر کی نماز ہوگی علاقے کی تمام مسجدیں خالی ہوں. یہ کیسے دیوانگی ہے میرے بھائی. وہی سرکار تاج الشریعہ 1984 میں حج کرنے کے لیے گئے, گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کیوں کرا گیا؟ سرکار تاج الشریعہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ملک سے ہمیں خبر ملی ہے, تمہارے ملک سے ہمیں خبر ملی ہے کہ تمہارے ملک میں تمہارے دادا جان نے بریلیت نامی نئے مذہب کی بنیاد ڈالی ہے. تو سرکار تاج الشریعہ سے کہا جا رہا ہے تمہیں حج کرنے تبھی دیا جائے گا جب تم فتاوی رضویہ کا درس بند کرو گے, تمہیں عمرہ کرنے تبھی دیا جائے گا جب تم ہدایت کے بخشش کی نعت پڑھنا بند کرو گے, تمہیں عمرہ کا صفا مروہ کی سعی کرنے تبھی دی جائے گی جب تم اپنے دادا جان کی تحریک کو یہاں پر عام کرنے سے بچو گے. تو سرکار تاج الشریعہ نے ان تمام تر حکومت کے سامنے ڈرے نہیں بلکہ تمام تر حکومت کے نمائندوں کے سامنے یہی کہا تھا کہ خدا کی قسم تم مجھے حج و عمرہ سے روکنا چاہتے ہو, میں تو وہی کہوں گا جو میرے دادا جان نے کہا تھا اور کہا تھا حج تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل بارے تک کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے عدو چکر مگر ہم تو رضا تب میں جب تک تب ہے ذکر کا سناتے جائیں گے. سرکار تاج الشریعہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دادا جان کی وہ نعتیہ شاعری نہیں پڑھو گے جو تمہارے دادا جان نے بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر لکھا تھا اور نبی کی تعظیم میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک میں مولا کہوں تجھے, باقی خلیل کا گلے سے کہوں تجھے, تیرے نبسائے میں پناہی سے ہے بڑی ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے قسمے جو خلیل پہ کر دیا خالی کا بچہ خلق کا وہی سرکار تاج الشریعہ کو گرفتار کر لیا گیا. ہماری اور آپ کی دیوانگی صرف جلسوں تک محدود ہوتی ہے, ہماری اور آپ کی دیوانگی صرف محفلوں تک محدود ہوتی ہے. عملی زندگی اٹھا کر دیکھو, عملی زندگی ہماری تمام تر دیوانگیاں صرف محفلوں تک محدود ہو کر ختم ہو جاتی ہے. مگر سرکار تاج الشریعہ کو 11 دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا, 11 دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا. 11 دن کے بعد رہائی کا آرڈر ہوتا ہے. سرکار تاج الشریعہ جیل سے رہا ہو رہے, لوگوں نے دیکھا آنکھ میں آنسو ہے, لوگوں نے دیکھا کہ آنکھ میں آنسو ہے. کہا اختر رضا آپ کے عقیدت مندوں نے کہا اے سرکار تاج الشریعہ یہ بتائیں آپ کے آنکھ میں آنسو کیوں ہے, کیا جیل میں جانے کے خیالات کے تصور نے آپ کو بے چین کر دیا ہے؟ جیل کی سلاخوں کے پیچھے آپ رہنے کے بعد اس کی تکلیف نے آپ کو بے چین کر دیا ہے جو آپ کے آنکھ میں آنسو ہے. تو سرکار تاج الشریعہ کے ماننے والوں سنو, سرکار تاج الشریعہ نے اس وقت یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا اور فرمایا تھا خدا کی قسم اگر مجھے ناموس رسالت کی خاطر, نبی کی عظمت کی خاطر, ختم نبوت کی عظمت, ختم نبوت کی خاطر اگر مجھے جیل کی سلاخوں میں 11 دن تک 11 سال بھی رکھا جائے, زندگی کا ہر لمحہ مجھے جیل میں رکھا جائے تو مجھے بالکل افسوس نہیں ہوگا. میری آنکھ میں آنسو جو آ رہے ہیں اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ مجھے یہ بات یاد نہیں ہے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے جان بوجھ کر میری کوئی بھی نماز
کسی وقت کی قضا ہوئی ہوگی، اس وقت جیل کی کارروائی پوری ہوتے ہوئے میری نماز ظہر قضا ہو گئی ہے، اس وجہ سے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا تھا مجھے معلوم نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی بھی نماز میرے بالغ ہونے کے بعد میری کوئی نماز قضا ہوئی، مگر آج 11 دن کی اس مدت میں میں جیل میں بھی رہا، جیل کی سلاخوں پر بھی اللہ کی عبادت کرتا رہا، خدا کی کبریائی بیان کرتا رہا، خدا کی ربوبیت بیان کرنے میں، نبی کی عظمت بیان کرنے میں پیچھے نہیں رہا، مگر آج 11ویں دن کی کاغذی کارروائی پورے ہوتے وقت جو وقت خرچ ہوا ان وقتوں میں ہماری نماز ظہر قضا ہو گئی ہے، اس وجہ سے آپ میں آنسو آ گیا۔ اے سرکار شمس الدین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرنے والوں، یہ محفل 12 بجے کے وقت میں بہت کامیاب ہو گئی۔ خدا کی قسم اگر اس محفل پاک کے فیضان سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، سرکار شمس الدین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح تم سے اس وقت اور زیادہ خوش ہو جائے گی کہ جب تم مولا کائنات کے نام پر اچھل اچھل کر نعرہ مت لگاؤ، بلکہ تم امام حسین کے نام پر اچھل اچھل کر عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرو۔ خدا کی قسم سرکار شمس الدین شاہ کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہو تو نمازوں کے پابند بن جاؤ، سرکار شمس الدین شاہ کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کے عادی بن جاؤ، سرکار شمس الدین شاہ کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہو جھوٹ بولنا بند کر دو، سرکار شمس الدین شاہ کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہو حرام حلال میں تمیز کرنا شروع کر دو، شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ گزارنا شروع کر دو کہ سرکار شمس الدین کی روح بھی خوش ہو جائے گی، وزیر اعظم کی بھی روح خوش ہو جائے گی، نجف اشرف میں مولا کائنات کی بھی روح خوش ہو جائے گی، کربلا معلیٰ میں امام حسین ہے۔ اور رات بھر عقیدت کا نذرانہ پیش کر کے چلے جاؤ، فجر میں سوتے رہو، ظہر میں اپنے کام میں لگ جاؤ، اس سے ان کی روح کچھ ہونے والی نہیں ہے۔ دیوانگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ، بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام ان کے اہل بیت اطہار کا عشق ہر ایک کو نہیں عطا فرماتا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین بندوں کا عشق عطا فرمایا ہے، بڑی بات ہے۔ خدا کی قسم اس وقت یہ عشق میں مچلنا اور بڑی بات ہو جائے گی جب ہم فجر کی نماز میں بستر سے اٹھ کر فجر کی اذان ہو رہی ہو، بستر سے اٹھ کر ہم مسجد کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کاروباری معاملات میں جو ہر لمحہ جھوٹ بولا کرتے ہیں ان جھوٹ سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے، جو آنکھوں سے غیر خلاف شرع اور غیر تمام تر خرافاتی مناظر کو دیکھا کرتے ہیں اس سے بچتے نظر آئیں گے، تو ان تمام بزرگوں کی روح بھی خوش ہو جائے گی، ان تمام بزرگوں کی روح خوش ہو جائے گی، اہل بیت اطہار کی بھی روح خوش ہو جائے گی، ان کا روحانی فیضان ہمیں ملتا ہوا۔ سرکار تاج الشریعہ کا ذکر کر رہے تھے، مظہر الہٰبادی صاحب کہا تھا سرکار تاج الشریعہ نے داغ فرقت طیبہ مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ اب یہ زائرین مدینہ کے سفر پر روانہ ہونے کا وقت ہے، ان عاشقوں سے پوچھو جو مدینہ شریف پہنچ کر نبی کے روضے کے قریب کھڑے ہو کر زندگی بھر یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ موقع عطا فرما دے تو میں نبی کے روضے پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اپنے امام کا لکھا ہوا وہ شعر پڑھوں گا جو میرے امام نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر لکھا تھا اور اپنے نبی کی عظمت کو بیان کیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، جہاں میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہر عاشق
के रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में इश्क की लौ लगा कर नबी की बारगाह में यही तमन्ना करता है। मेरे इमाम का वो शेर पढ़ने की कोशिश करता है कि मुस्तफ़ा की बारगाह में अगर कभी मौका मिल जाए तो मुस्तफ़ा के रोज़े के करीब खड़े होकर सुनहरी जाली पर निगाह पड़ेगी तो आला हज़रत का यही कलाम पढ़ूंगा, या रसूल अल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत में लाखों सलाम, शक्ल बस में हिदायत में लाखों सलाम, शहरे यारे इधर ताजदारे खबर नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, पूरे नज़दीक के सुनने वाले वो गाने लाले करामा में लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के पूछी कहे हारजा मुस्तफ़ा जाने रहमत में तमन्ना हर आशिक की यही है। सरकार ताजुल शरिया की भी यही तमन्ना थी, आशिक बनो तो सच्चे नबी के आशिक बनो, ये नहीं कि दीवानगी का दावा हो नमाजों से जिंदगी खाली हो, दीवानगी का दावा हो कुरान की तिलावत जिंदगी में ना हो, दीवानगी का दावा हो ज़बान पर झूठ हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत के आशिक हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस फरमान को सुनो। मुस्तफ़ा की बारगाह में किसी ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह ये बता दिया जाए कि मोमिन कभी झूठा हो सकता है, तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था मोमिन सब कुछ हो सकता है मगर झूठा कभी नहीं। आज नबी की मोहब्बत का दावा करने वाला पल पल ज़बान पर ये झूठ ला कर कहा करता है। क्या किया जाए मौलाना साहब, बगैर झूठ के तो कारोबार चलता नहीं। सरकार ताजुल शरिया को रोका हज से इसलिए गया, कहा गया कि तुम अपने दादा जान की तहरीक को आगे बढ़ाने की कोशिश यहां नहीं करोगे, तुम कंजुल ईमान नामी तर्जमा यहां नहीं पढ़ोगे, तुम फतावा रज़विया का यहाँ दर्स नहीं दोगे, तुम हदायत बख्शिश का वो कलाम नहीं पढ़ोगे। सरकार ताजुल शरिया ने कहा कि जिंदगी की आखिरी सांस तक वही कहूंगा जो मेरे दादा जान ने कहा था। वही सरकार ताजुल शरिया को 11 दिन के बाद रिहाई का आर्डर हुआ। सरकार ताजुल शरिया को हिंदुस्तान की फ्लाइट पर बिठा दिया गया। सरकार ताजुल शरिया को लोगों ने देखा है कि सरकार ताजुल शरिया हज किए बगैर वापस आ रहे हैं, सरकार ताजुल शरिया सफा मरवा की सही किए बगैर वापस आ रहे हैं, सरकार ताजुल शरिया नबी के रोज़े पर हाजिर हुए बगैर वापस आ रहे हैं। तो सरकार ताजुल शरिया को देखा लोगों ने कि सरकार ताजुल शरिया हिंदुस्तान की फ्लाइट पर बैठते हैं और अपने कलम को उठाते हैं, अपने नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह अक्बर रज़ा ज़िंदगी भर ये तमन्ना करता रहा अब आपके रोज़े पर आऊंगा तो वो कलाम पढ़ूंगा जो मेरे दादा जान ने कहा था। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने में से जहां नहीं, यही दूरकार से दूर है, यही शोभा है कि दूर नहीं। आपकी बारगाह में आता तो मैं वही कहता जो मेरे दादा जान ने कहा था। चमक तुझसे पाता ही सखाने वाले, मेरा दिल भी छकाने वाले, बरसता नहीं देते अरे रहना देते करके बरसाने वाले, बरसाने से दुश्मन है जब लेना आना, कहा तुमने देखे हैं जलाने वाले, बरसाने से दुश्मन है जब लेना आना, कहा तुमने देखे हैं जलाने वाले। मुस्तफ़ा की बारगाह में जाऊंगा तो ये शेर पढ़ूंगा जो मेरे दादा जान ने पढ़ा था, और कहा बंदम यादी नसीब नबी नजर इसलिए तेरा छुटता चला जब राज में ताज तेरे तसु है तुझको शहर सरा है। कहते आपकी बारगाह में आकर अख्तर रज़ा आपकी बारगाह में आकर भी, आपके मुल्क में आकर भी आपके रोज़े से दूर रहा। अब एक आशिक के दिल की तमन्ना ने बुबाल मारा है, हिंदुस्तान की फ्लाइट पर बैठकर कलम को उठाया, कॉपी को उठाया, कलम को उठाया, कागज को उठाया। उठाने के बाद सरकार ताजुल शरिया 1984 में हिंदुस्तान की फ्लाइट पर बैठकर के शेर लिख रहे हैं और कहते हैं दावे फुरकते तैबा कल्बे मुज़मही जाता, आज गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। हज़रत किरामी बता मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि सरकार ताजुल नबी के कैसे आशिक थे। नमाज का वक्त हुआ करता था तो नमाजों की पाबंदी किया करते थे, कुरान की तिलावत का वक्त होता था तो कुरान की तिलावत के पाबंद थे। सरकार ताजुल शरिया हर भाई की बात हुआ करती थी तो जमाने की हुकूमत से टकरा जाया करते थे। सरकार ताजुल शरिया नबी के कैसे आशिक थे कि दरूद शरीफ के ऐसे पाबंद थे कि आपके बेटे आपके शहजादे हुजूर का ईद मिलकर अल्लामा अरशद रज़ा फरमाते हैं
थे कि सरकार ताजुश वजू के अवसर पर दुरूद पाक ऐसे पाबंद थे, ऐसे पाबंद थे, जमात की आखिरी सांसें चल रही थी, नमाज़ मगरिब का वक्त हो रहा था, एक तरफ मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदा दे रहा था, सरकार ताजुश की ज़बान पर दुरूद पाक का नज़र आ रहा था, मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदा दे रहा था, आवाज़ जिस्म से रूह निकलती हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारें ताजे मिलत, सरकारें कायदे मिलत फरमाते थे। दोनों शरीफ के उसूल कैसे पाबंद? रूह निकल रही है, दलाले क़ुरान शरीफ के अशआर आ रहे हैं, रूह निकल रही है, सरकार ताजुश शरिया ज़बान पर दुरूद पाक का नजराना गाते हुए नजर आ रही है। वही सरकार ताजुश शरिया को जब हिंदुस्तान की फ्लाइट पर भेजा गया, सरकार ताजुश शरिया हिंदुस्तान आए, किसी भी सूबे में जा रहे हैं, किसी भी खित्ते में जा रहे हैं, अपने नबी की बारगाह में अपने नबी के रोज़े का तसव्वुर बांध कर आंखों में आंसू लेकर आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। तो सरकार ताजुश शरिया से लोगों ने कहा था, सरकार ताजुश शरिया से लोगों ने कहा था, हुजूर आप जब से वापस आए हैं, आप जब से सऊदी से वापस आए हैं, तब से आपकी आंखों में आंसू देखा जाता है, आप कहीं भी दौरा करने के लिए जा रहे हैं, आपकी आंख में आंसू हुआ करता है, आपकी आंख में आंसू के कतरात हुआ करते हैं। तो सरकार ताजुश शरिया से लोगों ने कहा था, हुजूर आपका इश्क अगर सच्चा होगा तो मदीने वाले आया दोबारा करम फरमाएंगे और आपको अपने रोज़े पर बुलाएंगे। वही सरकार ताजुश शरिया को जिस सऊदी हुकूमत ने हज करने से रोका था, उम्रा करने से रोका था, सफा मरवा की सही से रोका था, मकाम इब्राहिम पर कुर्बानी से रोका था, तमाम पर हज के अरकान से रोका था, वही सरकार ताजुश शरिया का इश्क इतना सच्चा था कि वही सऊदी हुकूमत जिसने आपको हज और उम्रा से रोका था, 2013 में वही हुकूमत आपके नाम एक लेटर भेज रही है और कह रही है, ऐ अख्तर हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी गलती थी, हमने तुम्हें हज और उम्रा से रोका था, अब हमारी ही हुकूमत तुम्हें दावत दे रही है, आओ आओ तुम हज भी करो, उम्रा भी करो और खाने काबा को गुस्ल भी दे दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, या रसूल अल्लाह। वही सरकार ताजुश शरिया को सऊदी हुकूमत ने दावतनामा भेजा और कहा, अख्तर रज़ा हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी गलती थी कि हमने तुम्हें हज और उम्रा से रोका था, और हमारी ही हुकूमत तुम्हें दावत दे रही है कि तुम हज भी करो, उम्रा भी करो, खाने काबा का तवाफ भी करो, सफा मरवा की सई भी करो, साथ ही साथ खुदा के घर को गुस्ल भी देते हुए नजर आओ। सरकार ताजुश शरिया जब 2013 में जब सऊदी हुकूमत की हुक्म दावत पर लब्बैक कहते, सऊदी हुकूमत की दावत पर जब खाने काबा के तवाफ के लिए गए थे, खाने काबा का तवाफ करने के बाद, खाने काबा को गुस्ल देने के बाद, खाने काबा में 2 रकअत नमाज नफल अदा करने के बाद अपने नबी की बारगाह में हाजिर हुए थे, तो अपने नबी के रोज़े को देखकर कहा था कि या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा आपकी बारगाह में आकर, आपके मुल्क में आकर, आपके शहर से करीब रहकर भी आपकी बारगाह में हाजिर न दे सका। कल तक सरकार ताजुश शरिया ने ये कहा था, ताकि फरकत तैयबा कल्बे मुस्महिल जाता, काश गुंबदे खतरा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। अब सऊदी हुकूमत को ललकार कर कहते हैं, ऐ मक्का और मदीना को अपने बाप की जागीर समझने वालों, देखो देखो तुमने ही मुझे हज और उम्रा से रोका था, मगर मदीने वाले आका ने करम फरमाया है तो हम तो बाला मदीने वाले आका के कदमों में आए हैं। कल तक ये कहा था, अब नबी की बारगाह में पहुंचे हैं तो कह रहे हैं जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, मेरी आंखों को मेरे सच्चो दुआ कर दे, सभी को आसमा कर दे, सुरैया को चला कर। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, उनसे मुबारक उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक आशिक के दिल की आवाज थी, और जब इश्क सच्चा होता है जो सदा निकला करती है दिल से, वो जाकर गुंबदे खतरा से टकराया।
नबी के आशिक हैं। बड़ी बात है सरकार शमशुद्दीन शाह रहमत उल्लाह ताला अलैह के उर्स में हम और आप हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। बहुत खुश नसीबी की बात है, मगर सरकार शमशुद्दीन शाह रहमत उल्लाह ताला अलैह की रूह उस वक्त और खुश हो जाती जब हम उनका जिक्र करने के साथ साथ नमाजों के पाबंद बन जाते। जब हम उनके जिक्र के साथ साथ अपने घर में कुरान की तिलावत से अपने घर को, अपने मकान को, अपने दुकान को आबाद करने वाले बन जाते। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह कुरान में फरमाता है अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। जो कौम कुरान से तदब्बुर हासिल नहीं करती, कुरान का इल्म नहीं हासिल करती, अल्लाह उसके दिलों पर ताले लगा दिया करता है। जब दिलों पर ताले लग जाया करते हैं तो इंसान को नमाजों का लुत्फ नहीं मिलता है। जब दिलों पर ताले लग जाया करते हैं तो मुसलमान होने के बावजूद हमें कुरान की तिलावत की लज्जत नहीं हासिल हो पाती। जब दिलों पर ताले लग जाया करते हैं तो इंसान झूठ बोलने से नहीं बचा करता। जब दिलों पर अल्लाह की तरफ से ताले लग जाए तो इंसान हराम हलाल की तमीज को भूल जाया करता है। अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा को वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। इतने में मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है उस तरह दिलों को भी जंग लगता है। बेशक आका की बारगाह में गुलामों ने अर्ज किया, आका लोहे पर जंग लगता है तो उसको साफ कर लिया जाता है किसी ना किसी जरिए से, दिलों पर जो जंग लगता है उसे किस अंदाज में साफ किया जाए। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, लोहे पर जंग लग जाता है तो लोहे को साफ कर लिया जाता है, दिलों पर जब जंग लग जाए उसे साफ करना चाहो तो कुरान की तिलावत से तुम साफ कर लिया करो। कुरान की तिलावत से साफ कर लिया करो, मौत को कसरत से याद किया करो। हज़रात गिरामी वक़ार, आज हम अपने हालात का जायजा लें। आज हम कितनी तबाही के रास्ते पर जा रहे हैं, आज हम कितनी तनज़्ज़ुली के रास्ते पर जा रहे हैं, आज हम कितनी बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हैं, आज हम तबाही के दहाने पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, मगर हम आज अपने हालात को बदलने को तैयार नहीं है। आज हमारा हाल ये है, हमारा नौजवान हो या हमारा बुजुर्ग हो या हमारी माँ बहन हो, आज हमने मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत का दावा तो खूब किया, मगर मुस्तफ़ा की तालीमात से हमने अपने आप को अलग रखा है। मुस्तफ़ा से मोहब्बत का दावा तो खूब किया, वो मुस्तफ़ा जब मिराज शरीफ के मुक़द्दस सफर में अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में तमाम तर फरिश्तों के साथ जा रहे हैं, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह की बारगाह में पहुंच रहे हैं, अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत 50 वक्त की नमाज जैसा अजीम तोहफा लेकर आ रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात होती है। मूसा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत को क्या मिला? तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं 50 वक्त की नमाज का तोहफा मिला। मुस्तफ़ा आपकी मोहब्बत में, हमारी मोहब्बत में, अपनी उम्मत की मोहब्बत में रब की बारगाह में 9 मरतबा गए और यही सिफारिश करते रहे कि या अल्लाह, मेरी उम्मत इतनी वक्त की नमाज नहीं अदा कर पाएगी, मगर रब का एहसान तो देखो, रब का अपने महबूब से मोहब्बत तो देखो। मुस्तफ़ा जितनी मरतबा जा रहे हैं, रब 5-5 मरतबा नमाजों में तखफीफ करता चला जा रहा है, मगर रब इरशाद फरमाता है, ऐ मुस्तफ़ा, मैंने तुम्हारी उम्मत को 50 वक्त की नमाज का असीम तोहफा अता फरमाया था, मेरा फैसला कभी बदला नहीं करता। अगर तुम्हारी उम्मत 5 वक्त की नमाज कसरत के साथ, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा कर लेगी, मैं उसे 50 वक्त की नमाज का सवाब अता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत देखिए, अल्लाह के मुक़द्दस नबी ने फरमाया कि दिलों के जंग को साफ करना चाहते हैं। आज गुनाह पर हम इतने ढीठ हो चुके हैं। आज हमारे माशरे में कौन ऐसा गुनाह है जो कसरत के साथ नहीं होता? शराब देखो कि शराब का आदि मुसलमानों की एक अक्सरियत है।
नौजवानों की एक तादाद है, नौजवानों की एक तादाद है जो शराब खाने की तरफ बड़ी कसरत के साथ पहुंचती हुई नजर आ रही है और उसके निगेटिव असरात हमारे मुआशरे पर यूं पड़ते हैं। खुदा की कसम, देखो, आप उठा कर देखो कि शराब का लत रखने वाला मुसलमान घरों में इस तरह की तबाही मचाया करता है कि घर के चैन और सुकून को एकदम खत्म कर दिया करता है। आज हमारे मोहल्ले का हाल उठा कर देखें तो पता चलेगा